जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा प्रणाम करी आज आम राष्ट्र सेशन क्रम आम राष्ट्र सेशन को आगू बढ़ेगा। राष्ट्र सेशन क्रम आम द्वादश भाव द्वादश राशिस्थ भौम फल पढ़ा। द्वादश राशिस्थ मंगल महाग्रह जदि द्वादश विभिन्न राशि रहती द्वादश भिन्न भिन्न द्वादश राशि रहती ताले किभली प्रकार फल प्रदान करेंगे से विषय आज आम मानसागरी पद्धति पढ़ा। जो मैंने जानी ना से कही रखे मानसागरी पद्धति हूँ पुरातन आचार्य मानकर गोटे रिसर्च वर्क संपूर्ण कुंडली विश्लेषण संपूर्ण कुंडली को विश्लेषित कर सारा पर ही जना पड़े। हेले मानसागरी पद्धति कहीं इम्पोर्टाट कारण तार नैसर्गिक कारक तत्वटा बहुत इम्पोर्टाट। नैसर्गिक कारक तत्व को लेकिन आम मानसागरी पद्धति उपर आचार्य मैंने कमेंटारीज देइछन आमे ताकू ही पढुचे। आमे पूरा मूलरू पढुचे या पढ़ी सारा पर आमे अन्य आचार्य मानकर बही गुड़िक पढ़ा। तापर धीरे धीरे आमे प्रेडिक्शन टेक्निक को जीवा। सर्वप्रथम आमे नैसर्गिक कारक तत्व को जानिबा। नैसर्गिक कारक तत्व कहले कौन? नैसर्गिक कारक तत्व कहले जो कारक तत्व द्वारा धर आम गोटे लोक सहित देखा से लोकटाकर क्यारेक्टरिस्टिक्स केमती जानिबा कथा हेले जानिबा। तेणु नैसर्गिक कारक तत्व हूँ ग्रह मानकर भावर एक्चुअली गुण कौन है। तो चलतु आज आम द्वादश राशिस्थ मंगलर फल जानिबा। मंगल जदि मेष राशि था कौन? मंगल जदि मेष राशि था मंगलंकर निज ग्रह निज घर। मेष राशि जदि मंगल था से लोकर लैंडेड प्रॉपर्टी जमीते थी से लोक जदि दान करे तार धनर वृद्धि हुए। तार वचन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी से साहसी थी एवं जदि मंगल उपरे कौनसी पाप ग्रह मानकर दृष्टि नहीं राहु केतु शनिकर दृष्टि नहीं ताले समस्ते ताको पसंद करुथिबे। यार विपरीत जदि पापर दृष्टि अच्छी ताहले ए फलर विपरीत फल मात्रा अनुसार मिले। द्वितीय कथा जन्म समय जदि वृष राशि रे मंगल थांती ताहले कौन हम ना वृष राशि रे मंगल थिले एते मात्रा से जेते मात्रा रे खटिबे सेते मात्रा रे धन आसीबनी तांका पाखु एवं शत्रुंक वृद्धि दिनकू दिन हो चलियो एवं तांकर प्राय तो देखा जाए वृष राशि मंगल लोक निज घर थिले भी प्राय से अन्य जगार बास करती। ठीक अच्छे रक्त विकार हेबार संभावना अच्छी आउ निज पुत्र संतान ठू पीड़ा पाइबार संभावना रही। तेणु वृष राशि मंगल को एते भल मना जाए ना। जदि तापर भी कौन सी पाप ग्रहर दृष्टि यही मंगल उपर रही ताहले ए फल गुडर मात्रार ये जो खराब फल गुड़िक कहली वृष राशि मंगलर तार फल गुड़िक खराब फल गुड़िकर वृद्धि हम। जदि मिथुन राशि मंगल रहे ताहले कौन हम ना अनेक कलार ज्ञाता कूल गोटे माने गोटे बढ़िया पिला कूलर ना रोशन कला वाला पिला एवं सब से लोकर इच्छा हो मुझे विदेश परदेश भ्रमण कर एवं एम लोक मान देखा जाए साधारणतः पुत्र सुख मिले। सही क्रम जदि पापग्रह गुड़िकर दृष्टि अच्छा मंगल बा पापग्रह सहित बसी तार फल विपरीत होता है। कर्कट राशि जदि मंगल अच्छा ताहले से लोक समस्त स्नेह प्राप्ति करे से पिला दीनता युक्त होता है टे चगला हुए एवं सबुबले चल चंचल रहे एवं ताकू माने ए कर्कट राशि मंगल पिला कौन ना आग तक छाड़ीदब खेलिया से जो पुड़ाए खंडे खेलिकी हुमधुम हो से शांत हो। एवं कर्कट राशि मंगल मानकर लोक मानकर साधारणतः देखा जाए किछि न कले भी शत्रु तांकर मनु मन बढ़ी चढ़ती
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପଡେ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ସହିତ ପଡେ ନାହିଁ, ଝଗଡା ମଗଡା ହୁଏ, ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ ଓପିନିଅନ ହୁଏ। ଯଦି ଏଇ କର୍କଟ ରାଶି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଯଦି କୋଉଠି ମଙ୍ଗଳ ଥାନ୍ତି କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପାପ ଦୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ତାହେଲେ ଏ ଫଳର ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ, ବିପରୀତ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ସିଂହ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ନା ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ବଧୂରୁ ସୁଖ, ଶତ୍ରୁ ରହିତ, ଉଦ୍ୟମୀ, ସାହସୀ ଏବଂ ନୀତିଯୁକ୍ତ ପିଲାଟିଏ ସେ ହେଇଥିବ ଯଦି ସିଂହ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଥାନ୍ତି। ଏହା ଏବଂ ଯଦି ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି ବା ପାପ ଗ୍ରହ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ବସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଫଳ ହବ। ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳ ହେବ। ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଥାନ୍ତି କାହାର, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ କୁଟୁମ୍ବର ପୋଷକ ହବ, ଯଜ୍ଞ କଲା ବାଲା ହବ। ଯଜ୍ଞ କଲା ମାନେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ବାଲା ହେଇଥିବ, ତଥା ତାକୁ ଜମି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପରୀତରେ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାପ ଗ୍ରହ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଫଳ ଏବଂ କୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କହିଲି, ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ତୁଳାରେ ମଙ୍ଗଳ ଥାନ୍ତି, ଏ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ। ଗୁରୁଜନ କେବେ ବି ସେମାନେ ସେ ଲୋକ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁଁ, ତଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଜମିବାଡିରେ ଲିଟିଗେସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲା ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ନ ରହିଲା, ଆଉ ଯଦି ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଫଳ ଗୁଡିକ ଧୀରେ 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 ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଠିକ ଅଛି। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ବିଛା ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଥାନ୍ତି, ବିଛା ରାଶି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଛା ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବାଟା ଭଲ ମନାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଛା ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ରହେ, ସେ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁର ବୀର ଲୋକଟା ହେଇଥିବ, ସୁର ବୀର ଲୋକଟା ହେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଣ୍ଡଲି ଯଦି ଚେକ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବିଛା ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ଏବଂ ବିଛା ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ହୁଏ, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ହୁଏ ନା ସଦା ସର୍ବଦା ଅଗ୍ନି ଭୟ, ବିଷ ଭୟ, ଶସ୍ତ୍ରରେ ଭୟ, ଶତ୍ରୁରୁ ଭୟ, ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ। ଏବଂ ଏ ଲୋକମାନେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଧୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ନା। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ମଙ୍ଗଳକୁ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କଣ ହବ ନା ତାର ବିପରୀତ ଫଳ ହବ। ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫଳ ମାତ୍ରାରେ କିଛି କମ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ଯଦି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଧନୁ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଲୋକର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭେହିକଲ୍ସ ରହିବ, ସେ ଲୋକ ଗୌରବରେ ଯୁକ୍ତ ହବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଜୟୀଟିଏ ହବ ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ, କି ପାପ ଗ୍ରହ ସହିତ ବସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଫଳ ହବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମକର ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଥାନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ମକରରେ ମେଦିନୀ ସୂତ, ମକରରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ମକର ରାଶିରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଏ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଦେଖି ରହିବେ ଭାଇ, ଇଏ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ଯୁଦ୍ଧ କରବାର ରଣରେ ପରାକ୍ରମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସୁଖ, ନିଜ ଲୋକ ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା ଧାଡି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୈଭବଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ପାପ ଦୃଷ୍ଟ ଥାଏ ସେଇ ମଙ୍ଗଳ, ତାହେଲେ ଏ ଫଳରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ହୁଏ,
ଖାଲି ଛୋଟ ମୋଟ ଖରାପ, କାରଣ ମାର୍ସ ମଙ୍ଗଳ ମକରରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଉଚ୍ଚ ହେଲା ସେ ସେଠି ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସିଏ ଯଦି ପାପ ଦୃଷ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ତା ଅବସ୍ଥା ସେଇ, ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ରୋଗ ଭଲ ହବ ସେଇ ମେଡିସିନ ର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଦେହ ବି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ମକର ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ, ଯଦି ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ, ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ। ଯଦି ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି କି ପାପ ଗ୍ରହ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଫଳ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। କଣ କଣ ଖରାପ କରିବ ନା, ଯୋଉ କାରକ ତତ୍ଵ ଗୁଡିକ କହିଲି ସେ କାରକ ତତ୍ଵର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଫଳ ଗୁଡାକ ମିଳିବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ସମୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ଜେନେରାଲି ଦେଖାଯାଏ ବିନୟ ରହିତ, ରୋଗୀ, ସ୍ୱଜନଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ପ୍ରତିକୂଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ବହୁତ ମାନେ ତାର ନିଜ ପୁଅ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କାରଣରୁ ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଶୁଭ ସହିତ ବସନ୍ତି ତାହେଲେ ବଢିଆ, ଏଇ ଫଳ ଗୁଡିକ ହବ, କିନ୍ତୁ କମ ମାତ୍ରା ହବ। ଯଦି ପାପ ଦୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଗଲା, ହରିବୋଲ, ସରିଗଲା ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ମୀନ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ହନ୍ତି ତାହେଲେ ଜେନେରାଲି ଦେଖାଯାଏ ଏ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖୀ, ଦୁଷ୍ଟ, ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ, ବିକଳ, ପରଦେଶ ଭ୍ରମଣକାରୀ, ମୂର୍ଖଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରି, ଭାଇ ମୀନ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କେତେ କଥା ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହଉଛି ମୀନ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ତାର ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ବହୁତ ପୀଡା ପାଏ। ଯଦି ମୀନ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ନା ତାକୁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ବହୁତ ଖରାପ କରେ। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଯଦି ସିଏ ଭଲ ସଙ୍ଗ ପାଇଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଲା ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ରମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ସବୁ ଖରାପ ଲୋକ, କୁ ଜନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗତିରେ ପଡି ସେମାନେ ଅ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସମାଜର ଖରାପ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକ ସୁଖୀଟିଏ ହବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିଲା ବାଲା ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢିଲା ବାଲା ହବ, ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ହବ। ଲୋକ ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଖରାପ କାମ ହଉଛି, କେହି ଡରିକି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବ କହ ନା ମୁଁ ଛାଡିବିନି, ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏମିତି ଆମର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ନବା। କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ମଙ୍ଗଳର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲସେ ଦେଖିଛି ଯେ ତାର ସଙ୍ଗ ଦୋଷଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପିଲା ଛାଡିବା ବାଲା ହବନି, ଇଏ ଛାଡିବନି। ଯୋଉ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଅଡିଯିବ, ଯଦି ଖରାପ କାମ କରୁଥିବ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଅଡିଯିବ। ଆଉ ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଅଡିବ, ଖରାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଅଡିବ, ଏତିକି ତ କଥା। ତ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିସ୍ଥ ଭୌମ ବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଫଳ। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଆମେ ପଢିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବସ୍ଥ ବୁଧ ଫଳ। ତ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।